പ്രിയപ്പെട്ട കുട്ടികളെ, 10ാം തരം ഹിന്ദി വീഡിയോ ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം. നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സുകളിൽ ഈ വർഷത്തെ ഹിന്ദി മോഡൽ എക്സാമിനേഷൻ അതിനെക്കുറിച്ച് ചർച്ച ചെയ്യുകയായിരുന്നു. 22ാമത്തെ ചോദ്യം വരെയാണ് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്തത്. അതിനിടയിൽ നമ്മൾ കണ്ടപോലെ ഈ ചോദ്യ കടലാസിൽ നിങ്ങൾക്ക് PDF ആയിട്ട് അയച്ചു തന്ന ചോദ്യ കടലാസിൽ 11ാമത്തെ ചോദ്യം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ടൂട്ടാ പഹിയ കിസ്കാ പ്രതിനിധിത്വ കർത്താ ഹെ സ്പഷ്ട കരയും എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഉത്തരം കഴിഞ്ഞ് 12ാമത്തെ ചോദ്യം ഇല്ല, പിന്നെ 13ആണ്. അതേസമയം ചോദ്യ കടലാസിൽ ആ ചോദ്യം ഉണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ നോക്കിയപ്പോൾ ആ ചോദ്യ കടലാസിലെ ചോദ്യം ഇതാണ്: കവി और कविता का परिचय देते हुए पंक्तियों का आशय लिखें. PDF-ൽ മാത്രമേ ആ ചോദ്യം ഇല്ലാണ്ടുള്ളൂ. നിങ്ങളെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ 12ാമത്തെ ചോദ്യം 5 മാർക്കിൻ്റെ ചോദ്യം ഉണ്ട്. കവി और कविता का परिचय देते हुए पंक्तियों का आशय लिखें. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഉത്തരം ഇങ്ങനെ എഴുതുന്നുണ്ട്: കവിതയുടെ പങ്ക്തി. ഏതാണ് കവിതയുടെ പങ്ക്തി? ഇതാണ്: मैं रथ का टूटा हुआ पहिया हूँ लेकिन मुझे फेंको मत. इतिहासों की सामूहिक गति सहसा झूठी पड़ जाने पर क्या जाने सच्चाई टूटे हुए पहियों का आश्रय ले. ഈ വരികളുടെ ആശയം എഴുതാനാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ കവിതയുടെ ആശയം എഴുതുമ്പോൾ കവിതാക്ക ആശയ എന്ന ഒരു ഹെഡിങ് കൊടുത്തു. എന്നിട്ട് ഈ ടൂട്ടാ പഹിയ ആരുടെ കവിതയാണ്? ടൂട്ടാ പഹിയ ഹിന്ദി കെ പ്രസിദ്ധ കവി ധർമ്മവീർ ഭാരതി की एक अच्छी कविता है. അപ്പോൾ ടൂട്ടാ പഹിയ എന്ന് പറയുന്നത് ഹിന്ദിയിലെ പ്രസിദ്ധ കവിയായ ധർമ്മവീർ ഭാരതിയുടെ കവിതയാണ്. ഇസ് ചോട്ടി കവിത में ഈ കൊച്ചു കവിതയിൽ കവി एक टूटे पहिए के माध्यम से उपेक्षित और लघु मानव के महत्व पर बल देते हैं. ഒരു പൊട്ടിയ ചക്രത്തിൻ്റെ മാധ്യമത്തിലൂടെ അതിനെ അടിസ്ഥാനമാക്കി ഉപേക്ഷിത और लघु मानव के महत्व पर बल देते हैं. यह एक प्रतीकात्मक कविता है. इस प्रतीक को कवि ने महाभारत कथानक से लिया है. ഇത് പ്രതീകാത്മക കവിതയാണ്. ഇതിലെ അഭിമന്യു, അതുപോലെ മഹാരഥി, ബ്രഹ്മാസ്ത്ര, ടൂട്ടാ പഹ്യ ഇതൊക്കെ പ്രതീകങ്ങളാണ്, ചില അടയാളങ്ങളാണ്. അത് മഹാഭാരതത്തിൻ്റെ കഥയിൽ നിന്നെടുത്തതാണ്. മഹാഭാരത് യുദ്ധമേ കൗരവോं ने चक्रव्यूह रचा था. अभिमन्यु ने चक्रव्यूह के अंदर अकेले ही प्रवेश किया लेकिन बाहर निकलना वह न जानता था. कौरव पक्ष के अनेक महायोद्धाओं ने अभिमन्यु पर घोर आक्रमण किया. अभिमन्यु अकेला था, उसके सारे शस्त्र नष्ट हो गए. अंत में अभिमन्यु ने एक टूटे चक्र को लेकर युद्ध किया. कवि धर्मवीर भारती ने इसी घटना के आधार पर यह प्रतीक ग्रहण किया है. कवि ने इसी घटना के आधार पर यह प्रतीक ग्रहण किया है. धर्मवीर भारती जी की कहना है कि टूटा हुआ पहिया भी संदर्भ आने पर उपयोगी हो सकता है, इसलिए उसकी उपेक्षा नहीं करनी चाहिए. महाभारत युद्ध में कई वीर योद्धाओं ने अधर्म के पक्ष में लड़ने के लिए बाध्य हो गए थे. अर्जुन के वीरपुत्र अभिमन्यु ने अधर्म के पक्ष में लड़ने वाले योद्धाओं को चुनौती देता हुआ चक्रव्यूह में अकेले ही प्रवेश किया. बड़े बड़े महारथियों ने अपने पक्ष को असत्य जानते हुए भी निहत्ते असहाय बालक अभिमन्यु की आवाज़ को कुचल देना चाहा. बालक अभिमन्यु ने उन महारथियों का मुकाबला करने के लिए रथ के टूटे हुए पहिए का सहारा लिया. महाभारत के इस प्रसंग की याद दिलाते हुए कवि कहते हैं कि उस प्रकार की अधार्मिक घटना आज भी संभव है. बदलती हुई सामूहिक गति अधर्म की ओर हो जाए तो सत्य का पक्ष टूटे हुए पहिए का भी सहारा लेने के लिए विवश हो सकता है. अतः कवि टूटे हुए पहिए को तुच्छ समझकर न फेंकने का आह्वान करते हैं. അപ്പോൾ അതാണ് ഇവിടുത്തെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം. अतः कवि टूटे हुए पहिए को तुच्छ समझकर न फेंकने का आह्वान करते हैं. तुच्छ सी लगने वाली वस्तु भी सांत्वना देने में समर्थ हो सकती है. धर्मवीर भारती नई कविता के सशक्त कवि है. लघु मानव की प्रतिष्ठा नई कविता की एक महत्वपूर्ण प्रवृत्ति है. नई कविता में लघु मानव की चर्चा बहुत मिलती है. यहाँ लघु मानव का तात्पर्य उपेक्षित सामान्य मानव से है. श्री धर्मवीर भारती जी की प्रस्तुत कविता में भी टूटा पहिया इस
उपेक्षित सामान्य मनुष्य का प्रतीक है। उसकी प्रतिष्ठा के लिए कवि ने पौराणिक मिथक का आश्रय लिया है। इस मिथकीय संकल्पना ने कविता को और रोचक बना दिया है। അപ്പോൾ ഇത് നമ്മളിവിടെ നേരത്തെ നമ്മൾ നിങ്ങളെ ഗ്രൂപ്പിൽ തന്നിരിക്കുന്ന ഒരു PDF ഉണ്ട്. അതിനകത്ത് 12ാമത്തെ ചോദ്യവും അതിൻ്റെ ഉത്തരവും ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. അപ്പോൾ ഞാനിത് അയച്ചു തരുന്നതാണ്. അടുത്ത നമുക്ക് 22 ചോദ്യം വരെ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്തതാണ്. ഇനി 23ാമത്തെ ചോദ്യമാണ് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യേണ്ടത്. അത് പുതിയ പാഠത്തിൽ നിന്നാണ്. നോക്കാം. അപ്പോൾ ചാർലി ചാപ്ലിൻ, സ്മൃതി മഞ്ജൻ, അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള പോസ്റ്റർ നമ്മൾ തയ്യാറാക്കി. ഇനി സൂചന. ठाकुर का कुआं कहानी का यह अंश पढ़े और 33 से 25 तक के प्रश्नों के उत्तर लिखे। कुप्पी की धुंधली रोशनी कुएं पर आ रही थी। गंगी जगत की आड़ में बैठी मौके का इंतजार करने लगी। इस कुएं का पानी सारा गांव पीता है। किसी के लिए रोक नहीं, सिर्फ ये बदनसीब नहीं भर सकते। सिर्फ ये बदनसीब नहीं भर सकते। यहाँ बदनसीब कौन है? बदनसीब എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിർഭാഗ്യവതി, നിർഭാഗ്യവാൻ. നസീബ് ഭാഗ്യം, ബദ്നസീബ് എന്നുള്ളത് അതിൻ്റെ വിപരീതാർത്ഥ ശബ്ദം. നസീബ്, ബദ്നസീബ്, ഭാഗ്യം, നിർഭാഗ്യം. ഈ നിർഭാഗ്യവതിക്ക് അല്ലെങ്കിൽ നിർഭാഗ്യവാന് മാത്രം വെള്ളം നിറക്കാൻ പറ്റില്ല. ആരാണ് ഈ നിർഭാഗ്യവതി അല്ലെങ്കിൽ നിർഭാഗ്യവാന്മാർ? നിമ്ന ജാതിക്കെ ലോക്, താണ ജാതിക്കാർക്കാണ് വെള്ളം നിറക്കാൻ പറ്റാത്തത്. അല്ലെങ്കിൽ ഗംഗിക്ക്. ഉത്തരം ഗംഗി എന്നാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അകത്ത് ഗംഗി എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഗംഗി. നിമ്ന ജാതിക്കെ ലോക് എന്നാണെങ്കിൽ അത്. അപ്പോൾ നിമ്ന ജാതിക്കെ ലോക്, സാഹു ലോക്, ഠാക്കൂർ ലോക്, ജമീന്ദാർ ലോക്. ഉത്തരം എന്താണ്? നിമ്ന ജാതിക്കെ ലോക്. സാഹു എന്ന് പറയുന്നത് കച്ചവടക്കാരാണ്, ഠാക്കൂർ ക്ഷത്രിയന്മാരാണ്, ജമീന്ദാർ ഭൂമിയുടെ ഉടമസ്ഥന്മാരാണ്. ഇവർക്കൊക്കെ സ്വന്തമായ കിണറുണ്ട്, അവർക്ക് കിണർന്ന് വെള്ളം എടുക്കാം. പക്ഷേ താഴ്ന്ന ജാതിക്കാർക്ക്, ദളിത് വർഗ്, നിമ്ന ജാതിക്ക് ലോകിന് എടുക്കാൻ പറ്റൂല. ഇസ് കുയേങ്ക പാനി സാരാ ഗാവ് പീത്താ ഹെ. കിസ് കുയേങ്ക? ഠാക്കൂർ കെ കുയേങ്ക. ഠാക്കൂറിന്റെ കിണറിലെ വെള്ളമാണ് ഗ്രാമീണർ മുഴുവൻ കുടിക്കുന്നത്. പക്ഷെ ആർക്ക് പറ്റില്ല? നിമ്ന ജാതിക്ക് ലോകിന് പറ്റില്ല. അടുത്തത്. इस प्रसंग की सामाजिक व्यवस्था की ओर संकेत करता है, स्पष्ट करे. ഏത് അവസ്ഥ? ഈ അവസ്ഥ. അതായത് कुप्पी की धुंधली रोशनी कुएं पर आ रही थी, गंगी जगत की आड़ में बैठी मौके का इंतजार करने लगी. വെള്ളം എടുക്കാൻ വേണ്ടി ഒളിച്ചു നിൽക്കുകയാണ് അല്ലെ? അങ്ങനത്തെ ഒരു അവസ്ഥ ഏതിനെയാണ് വ്യക്തമാക്കുന്നത്? यह प्रसंग जातीय असमानता, जातीय असमत्वम की समस्या की ओर संकेत करता है. मनुष्य जन्म से नहीं कर्म से महान बनता है. जाति के नाम पर लोगों को उच्च और निम्न मानना अन्याय है. जातीय असमानता एक सामाजिक अभिशाप है. यह सामाजिक विकास में बड़ा बाधा उत्पन्न करती है. सभी लोगों को अच्छी शिक्षा मिलने पर एक हद तक समस्या दूर हो जाएगी. लेकिन आज भी हमारे देश में जाति के नाम पर हमला होते हैं. ഇപ്പോഴും ജാതിന്റെ പേരിൽ ആക്രമണങ്ങൾ നടക്കുന്നുണ്ട്. താഴ്ന്ന ജാതിക്കാരെ ആക്രമിക്കുന്നു, അടിച്ചൊതുക്കുന്നു, അവരുടെ ഭൂമി പിടിച്ചെടുക്കുന്നു, അവർക്ക് പൊതുവഴികളിലൂടെ നടക്കാൻ അധികാരമില്ല. ഹത്യ തക്ക് ഹോത്തി ഹേ. നിങ്ങൾ പത്രത്തിൽ വായിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം. പലപ്പോഴും ഉത്തരേന്ത്യയിലെ ഗ്രാമങ്ങളിൽ ഉയർന്ന ജാതിക്കാരും താഴ്ന്ന ജാതിക്കാരും തമ്മിൽ സംഘർഷം അല്ലെ? അവർ തമ്മിലുള്ള സംഘർഷത്തിന്റെ ഭാഗമായി അവരെന്ത് ചെയ്യുന്നു? വലിയ ബലാത്സംഗങ്ങൾ നടക്കപ്പെടുന്നു. പെൺകുട്ടികളെ ക്രൂരമായി കൊല്ലുന്നു, ആണുങ്ങളെ എല്ലാവരെയും കൊല്ലും. അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള ജാതീയപരമായ ലഹളകൾ ഉത്തരേന്ത്യയിൽ പല സ്ഥലങ്ങളിലും നടക്കുന്നതായി പത്രങ്ങളിൽ വാർത്ത വരാറുണ്ട്. मुंशी प्रेमचंद अपनी कहानी ठाकुर का कुआं में गंगी नामक पात्र के द्वारा जातीय असमानता के खिलाफ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ के विरुद्ध अपना विचार प्रस्तुत करते हैं. അപ്പോൾ വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ്, അതായത് 1936 മുൻഷി പ്രേംചന്ദ് മരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ 1900 ആ കാലഘട്ടത്തിലെ അവസ്ഥയാണ് പ്രേംചന്ദ് തൻ്റെ കഥകളിലും നോവലുകളിലും വർണ്ണിച്ചതെങ്കിൽ അതേ അവസ്ഥ ഇന്നും പല സ്ഥലങ്ങളിലും നിലനിൽക്കുന്നു. നമ്മുടെ നാട്ടിൽ കേരളത്തിൽ തന്നെ ജാതി മാറി മതം മാറി കല്യാണം കഴിച്ചതിൻ്റെ പേരിൽ കൊലകൾ നടന്ന സംഭവങ്ങൾ നിങ്ങൾ പത്രത്തിൽ വായിച്ചിട്ടുണ്ടാവും.
ഉത്തരേന്ത്യയിൽ ഇതൊക്കെ സ്ഥിരമായി നടക്കുന്നതായി പത്രത്തിൽ വായിക്കുന്നുണ്ട്. ഉത്തരേന്ത്യയിലെ പല സ്ഥലങ്ങളിലും ജാതി ലഹളകൾ, ഉയർന്ന ജാതിക്കാരും താഴ്ന്ന ജാതിക്കാരും തമ്മിലുള്ള ലഹളകൾ, ഇതാണ് ജാതീയ അസമാനത, അസമത്വം. ഉയർന്ന ജാതിക്കാർ വിചാരിക്കുന്നു അവരാണ് ഉയർന്നവർ, അതുകൊണ്ട് താഴ്ന്ന ജാതിക്കാരെ അടിച്ചൊതുക്കുന്നു. അപ്പോൾ സാമാജിക് അഭിശാപ്, സാമൂഹ്യ ശാപം, ബാധ, തടസ്സം, ഹംല, ആക്രമണങ്ങൾ, ഈ അർത്ഥം ഇതിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന വാക്കുകളുടെ അർത്ഥം.